Le Premier ministère parle d'une location de 2 Canadair. Donc, on a les locations, point par point. Même si l'Algérie a loué 2, ce qui est d'ailleurs très cher, il faut savoir qu'un Canadair, son prix, il coûte 25 millions de dollars. La location TRO, c'est 16 000 dollars l'heure. Donc, ça coûte très cher. Donc, pour louer, il faut faire un partenariat ou des négociations ou un accord commercial. Mais on n'a pas le temps pour louer. Mais on n'a pas le temps pour faire des négociations. Il faut accepter l'aide internationale. Les 2 que la France nous offre. Le Maroc, il a fait une proposition pour avoir 2 Canadair. Pourquoi on n'accepte pas l'aide des Marocains? La Tunisie, elle a accepté, elle a proposé de mettre à notre service un hélicoptère. Pourquoi ne pas l'accepter? Il faut accepter toutes les aides. Le Maroc, c'est un pays voisin. خلونا من les problèmes politiques تاعكم. خلونا من cette haine entre les 2 régimes. الناس راهي تموت. Nous avons 120 morts. Il y aura de plus en plus de morts dans les 24 heures à venir. Il y a plusieurs blessés qui sont dans une situation grave. Il y a des hôpitaux qui sont menacés. Et là, nous avons une course contre la montre. Il faut accepter toutes les aides, que ce soit du Maroc, ou de la Tunisie, ou de l'Italie, ou la fierté mal placée. Et je fais le fier. أنا قوة إقليمية. ما نقدرش نقبل من المغرب، ما نقدرش نقبل من لا تونيزي، ما نقدرش نقبل من إيطاليا، من هذو ديروا ما تخلوناش نسبوا يا جماعة. يرحم باباكم الناس راهم يشوفوا فينا en famille. Nous avons des enfants et des familles. اللي راهم يشوفوا فينا. Arrêtez de se foutre de notre gueule et d'insulter notre intelligence. Maintenant, la قوة الإقليمية, vous pouvez l'enterrer parce que ما عندك ni قوة ni إقليمية ni خرطي. الناس راهي تموت. C'est une question de survie. Le Maroc, elle a proposé 2 Canadair, je les prends. La France, elle a 2 Canadair, je les prends. Je demande à l'Italie, je demande à l'Espagne. Parce que les pays méditerranéens, la Grèce a demandé des Canadair, la Turquie, elle a bénéficié de l'aide internationale. Plusieurs pays méditerranéens, la Tunisie, demain, il y a un début d'incendie en Tunisie. Demain, l'aide internationale va se raréfier parce que plusieurs pays méditerranéens sont menacés au fléau, tels les feux de forêt. Donc il y aura plusieurs feux de forêt dans les pays voisins, dans les pays méditerranéens. L'aide internationale, elle va baisser. La France, elle a pratiquement 12 Canadair. Elle a déjà envoyé 3 ou 2 Canadair pour la Grèce. Elle va envoyer 2 pour l'Algérie. Demain, يقلعوا عندها الحرائق عندها ولا les feux de forêt في فرنسا dans les pays voisins ou dans d'autres pays méditerranéens, elle sera obligée d'intervenir et d'aider dans les autres pays. احنا المغرب يعرض مساعدة وكل إمكانيات نحطها في خدمة الجزائر. هذا هو موقف الأخوة. ما نجيش نتفلسف فيه. انت النار تاكل فيك. النار شاعلة ويجي خوك يقول لك هروح انا عندك تعود تفلسف. بدأ تقول لا عندك نية كذا ولا عندك كذا ولا تحوس. اغلق فمك. اقبل المساعدة. الشعب اللي محتاج ماشي انت. الشعب محتاج المساعدة. انت ماكش قادر توفر الامكانيات باش تطفي النار. انت تبعث في العسكر بدون شيء، ما عنده والو في يده ببندقية يواجه النار يتيري على الشجور ويلا. اقبل المساعدة. الشعب اللي راه يموت ماشي نتوما راكم في فيلاتكم اللي سرقتوا باش بنيتوها وراكم بالكليماتيزور وبلا بيسين في ديوركم. الحمد لله اليوم لحقتنا طائرتين فرنسيتين، غدوة تكون طائرتين إسبانيتين، ومن على 3 أيام تكون طائرة سويسرية. نقدر نسيطر بهذه الكيفية، نقدر نسيطر على هذا، رغم أن الجيش الوطني الشعبي سخر ما يقارب 6 مروحيات لإطفاء نيران. وحنا نعرف الحجم تاع حمولات المروحية، ولكن هذاك الإمكانيات اللي كانت بين يدينا وكلها كانت في الميدان. سديت تعليمات للجيش الوطني الشعبي أنه يبدأ اتصالات عند الشركات اللي تبيع طائرات إطفاء. إذا من ناحية الإمكانيات عكس ما يقال هنا وهناك، الدولة وقفت بإمكانياتها البشرية والمادية. والبوائق هذه والحرائق التي تخرج على النطاق يعني لابد من التعاون. نعم. وغض النظر، لأن هذه مسألة إنسانية مش مسألة سياسية. هؤلاء يخلطون بين القضايا السياسية والإنسانية. هذه لو تترك أمريكا في كاليفورنيا لم تستعن
تركيا ألم تستعن؟ صح. مع الكرامة بالطبع، مع حفظ الأنفة والاعتدال، ولكن هذا الناس كما قالوا بكري، نقول لك المثال العامي تاع الشعب الجزائري، هذا الزوخ والفوخ وعشاتو قرنينة. هذو ناس ركبوا رؤوسهم، هذو يعني في الحقيقة يريدون أن يدوسوا على الشعب الجزائري دوسا. هؤلاء لا خلوا رحمة الله عز وجل تنزل ولا رحموا الناس هما أيضا في الحقيقة. هذه مجال للإنسان. حتى بعض الناس ماذا يقولون لهم؟ يقول لهم انتم لو كان نخليكم لابد بس تدخل الإعانات من الخارج، الاسم والمكان والجهة وكذا وكذا. لماذا كل هذا؟ هذه مرحلة استثنائية، هذه مرحلة استثنائية. كل الناس لابد أن يسارعوا في الخيرات وأن يباركوا، وكل واحد نيته عند الله تبارك وتعالى. نحن لا ننقم على نوايا الناس، نحن نريد الفائدة. الغريق يريد من ينشله من الغرق، والحريق يريد من أن ينشله من النيران الملتهبة، وصاحب الفيضان والزلزال من ينقذه من تحت الركام. هذا هو المهم. لا ننظر إلى من هكذا. حتى النظام الجزائري لازم يقول الصين ما تعطوناش اللقاح، والروس ما تعطوناش اللقاح، لأن النية تاعكم ليست طيبة وليست مخلصة لوجه الله. معنى هذا كلام يقال هذا. ثم بعد ذلك لابد القضايا السياسية لها مجالها، والقضايا الإنسانية التي ينتفع بها الشعب الجزائري لها مجالها الآخر. لابد أن نفرق بين هذا وهذا. طيب ماذا تقول في الأخير للجزائريين؟ كيف تحكمون؟ ماذا تقول في الأخير ككلمة ختام للجزائريين من أجل المزيد من التضامن، التكافل، التعاون، التعاضد بين بعضهم البعض، طالما أنهم يقولون الدولة غايبة؟ فما هو المطلوب من الجزائريين، خاصة وأنهم الآن دشنوا حملة سموها كل الطرق تؤدي إلى تيزي وزن؟ عندنا شعب من ذهب، ويظهر المعدن نتاعو الصافي أثناء الملمات، ورأيناه في زلزال نتاع الشلف اللي كانوا يسموها بكري الصنام، ورأيناه في زلزال أبو مرداد، ورأينا عندنا شعب الحمد لله رب العالمين يعني في الحقيقة تتفجر منه ينابيع الخير